Welcome to my channel. Today we have to discuss Feverovsky rearrangement. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Feverovsky rearrangement ਤੇ the alpha halo ketones react with the base to give carboxylic acid derivative via cyclopropanone as an intermediate. So first of all ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ alpha halo ketones ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਧਰ ਕਾਰਬਨ इधर भी कार्बन, तो इसनों की कहांगे अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के नाल एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए एक्स एंड देन इसकी वैलेंसी पूरी करांगे। एक आर ग्रुप ला लो, एक हाइड्रोजन ला लो, इधर भी एक आर ग्रुप ला लो, एक आर डैश ते एक एच। इधर वाले कार्बन दे विच एक एच मस्ट है, हाइड्रोजन होना मस्ट है। ये हाइड्रोजन की है एसिडिक हाइड्रोजन। ओके मैं पछाणांगे भी इस दी रीअरेंजमेंट जिहड़ी है फेवरोस्की रीअरेंजमेंट है। एक अल्फा कार्बन दे नाल एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होना मस्ट है ते राइट हैंड साइड दे विच जो कार्बन है उस दे नाल एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। सो लिविंग ग्रुप अपने किहड़े होने चाहिए ने? क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, OTS, ये सारी की ने अपने को लिविंग ग्रुप ने। ते अपने को जो बेस है, बेस ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ बेस सोडियम मेथोक्साइड जो साल्ट है ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ बेस ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ बेस ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਗੇ, ਜਨਰਲੀ ਇਹੀ ਦੋ बेस ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫੇਵਰੋਸਕੀ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਏਸਾਈਕਲਿਕ। फस्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ एसाइक्लिक ਰੀਏਜੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ एसाइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन ले ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ। तो ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਨਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਨਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੀविंग ग्रुप की करेगा, लीव कर जाएगा। दैन नैक्सट स्टैप दे विच की होएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन को ते बेस जो है इस कार्बन ते अटैक करेगा क्योंकि कार्बन को की है पॉजिटिव चार्ज आ गया। ते नैक्सट स्टैप दे विच की होएगा, ये जो डबल जे नैगेटिव चार्ज है वो दोबारा रीअरेंज हो जाएगा ते आ बॉन्ड की होएगा, ये इधरों भी टुट सकता है ते इधरों भी टुट सकता है, बट ये इधरों ही टुटेगा बिकॉज जो ये इधरों टुट जाएगा इस साइड तो की होएगा कार्बन को नैगेटिव चार्ज आ जाएगा ते दो अल्काइल ग्रुप की ने -+I इफेक्ट शो करते हैं, जिस करके ये जो इलैक्ट्रॉन भी कार्बन देंगे, कार्बन को पहला ही इलैक्ट्रॉन है तो की होएगा रिपल्शन होएगी तो ये डिस्टेबलाइज कर देगा इस रीएजेंट को। दैन हुण इस साइड तो ही बॉन्ड टुटेगा तो अपने को प्रोडक्ट बन जाएगा। सो आप एक होर एग्जांपल लवांगे, अल्फा हेलो कीटोन। बेस की है अपने को NaOH ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो OH है वो की करेगा आ अल्फा हाइड्रोजन ਨੂੰ एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये एसिडिक है ਤੇ एक कार्बोनाइन बना देगा। हुण ये कार्बोनाइन की करेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस अल्फा कार्बन ते लीविंग ग्रुप की करेगा, लीव कर देगा। इनू की कहते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ते नैक्सट स्टैप दे विच की होएगा, दैन हुण नैक्सट की होएगा, बेस अटैक करेगा कार्बन ते जो ये डबल बॉन्ड है शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के क्योंकि ऑक्सीजन की है इलैक्ट्रोनैगेटिव है। हुण अगले स्टैप च की होएगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये रीअरेंज हो जाएगा तो ये बॉन्ड या तो ये बॉन्ड टुट सकता है इधर नूं या ये बॉन्ड टुट सकता है इधर नूं, बट ये बॉन्ड ही टुटेगा बिकॉज जो फिनाइल ग्रुप है वो की करता है, सॉरी जो यही बॉन्ड टुटेगा बिकॉज जो इधर नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिनाइल नाल कॉन्जुगेशन च हो जाएगा जो कि इस स्टैप नूं स्टेबलाइज कर रहा है। तो जो इधर नैगेटिव चार्ज आप करांगे वो किसी भी तरह स्टेबलाइज नहीं कर रहा इस स्टैप नूं।
ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜੋ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ, ਅਲਫਾ ਐਲੋ ਕੀਟੋਨ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਰੇਂਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਸਾਈਕਲਿਕ ਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਸ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਐਸਿਡਿਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਥਨੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼, ਜੋ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡੀਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਇਧਰ ਅਲਫਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਆ ਅਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਤੇ ਲੀਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਨੋਨ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੋ ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਬੌਂਡ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥਨੋਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਲਿਆ ਸੀ 6 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਰਿੰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਕੀਟੋਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਫਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो जो क्लोरीन है उस सेकंड पोजीशन है अबव द प्लेन, सो अबव द, एंड हाइड्रोजन की है बिलो द प्लेन। एंड फोर्थ पोजीशन पे अपना की है टर्शरी ग्रुप है, एक ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, जो बेस है बेस की करेगा ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, देन अपने को की बन जाएगा क्लोरीन, इत्थे हाइड्रोजन इत्थे लगेगा, इत्थे की है नैगेटिव चार्ज आ जाएगा, इत्थे टर्शरी ग्रुप एसिडिस रहेगा ते हाइड्रोजन रहेगा। तो नैक्सट स्टैप के विच की होएगा, ये नैगेटिव चार्ज इस अल्फा कार्बन से अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप की करेगा, लीव कर देगा।
ਸਾਈਕਲੋਪ੍ਰੋਪਾਨੋਲ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਦੋਏ ਐਂਟੀ ਪੈਰੀਪਲੇਨਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ OMe, ਦੈਨ ਇਹ ਰੀਅਰੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ पे ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ 5 ਮੈਂਬਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੋਰੀਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ, ਫਿਫਥ ਐਂਡ ਸਿਕਸਥ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਬੇਸ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਟਰਸ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਾਰਬਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਦੈਨ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਂਟੀ ਪੈਰੀਪਲੇਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਕੀਟੋਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ फर्स्ट है, ये सेकंड पोजीशन है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो जो क्लोरीन है उस सेकंड पोजीशन है, अबव द प्लेन, सो अबव द, एंड हाइड्रोजन की है बिलो द प्लेन। देन फोर्थ पोजीशन ते अपना की है टर्शरी ग्रुप है, एक है इक्वेटोरियल पोजीशन ते है। नेक्स्ट स्टेप दे विच की होएगा, इत्थे भी हाइड्रोजन है, सो हुण की होएगा, जो बेस है, बेस की करेगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करेगा, देन अपने कोल की बन जाएगा, क्लोरीन इत्थे, हाइड्रोजन इत्थे लगेगा, इत्थे की है नैगेटिव चार्ज आ जाएगा, इत्थे टर्शरी ग्रुप एज इट इज रहेगा ते हाइड्रोजन रहेगा। तो नैक्सट स्टैप के विच की होएगा, ये नैगेटिव चार्ज इस अल्फा कार्बन से अटैक करेगा तो लीविंग ग्रुप की करेगा, लीव कर देगा। साइक्लोप्रोपानोल रिंग बन जाएगी तो टर्शरी ग्रुप इस तरह ही एज इट इज लगे रहेगा। हुण ये कदों हो सकता है, ये एलिमिनेशन कदों हो सकती है, जो ये की होण
ਦੋਏ ਐਂਟੀ ਪੈਰੀਪਲੇਨਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड नहीं बनेगा इतने OMe। दैन ये रीअरेंज होएगा, इतने पहला ही एज ए टर्शरी ग्रुप पे है। दैन नैक्सट स्टैप दे विच की होएगा, ये हाइड्रोजन एब्सट्रैक्ट करेगा इतों, ये अपने को की होएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। हुण आपां देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो अपना 5 मेंबर्ड बन गया है। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਚੇਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्लोरीन की है बिलो द प्लेन है, सो बिलो द प्लेन इस तरह लगेगा। तो टर्शरी ग्रुप एज इट इज लग गया है। तो कार्बन ग्रुप ये फर्स्ट पोजीशन है, सैकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हुण इस केस दे विच की है, जो इत्थे हाइड्रोजन है उसनों कौन बेस एब्सट्रैक्ट करेगा। नैक्सट स्टैप दे विच की होएगा, इत्थे एसिड टर्शरी ग्रुप है, इधर कार्बन ग्रुप है, इत्थे नैगेटिव चार्ज। दैन यही क्लोरीन। हुण इस दे विच की है, इस केस दे विच जो क्लोरीन है तो ये है हुण ये एंटी पैरीप्लेनर नहीं हैगे ने, इस करके नो रिएक्शन नहीं देगा।